सज्जनों ते मित्रों खैर नाल वसो ते खिड़ हसो। तुसी वेख रहे हो जी जाग पंजाबी ते मैं तुहाडा मेजबान शबीर जी। अंग रंग हीर कहानी वारिस शाह दा बोलना पेज अंदर लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र होया हाँ। असी अज तो आगाज़ कर रहे हैं वारिस शाह की लिखत हीर वारिस शाह ते एक भरवीं गलबात जिहड़ी है उसकी व्याख्या जिहड़ी है उसकी जिहड़ी तशरीह है उस दे बारे प्रोग्राम ते इस तो पहला कि असी उन्हां दे कलाम ते गलबात करिए आओ सब तो पहला वो कलाम सुनने हाँ जिन्हां ते असी गलबात करनी है लियाकत अनैत होरां दी मुद्ध भरी आवाज़ दे विच। यारां असां आने सवाल किता इश्क हीर दा नवां बनाए है जी इस प्रेम दी चौक दा सब किस्सा ढब सोने नाल सुनाए जी। ओ नाल अजब बहार दे ओ शेर करके रांझे हीर दा मेल मलाए जी। यारां नाल मजाल सा विच बहके ते मज़ा हीर दे इश्क दा पाए जी। यारां असां नूं आण सवाल कीता इश्क हीर दा नवां बनाइए जी। इस प्रेम दी झोक दा सब किस्सा ढब सोहणे नाल सुनाइए जी। नाल अजब बहार दे शेर करके रांझे हीर दा मेल मलाइए जी। यारां नाल मजालसां विच बह के मज़ा हीर दे इश्क दा पाइए जी। ये जिहड़ियां चार तुकां वारिस शाह दियां ने वारिस शाह होरां ने किस्सा शुरू करन तो पहला यह गल कीती है कि वो ये किस्सा क्यों लिखण जा रहे हैं, वो की कारण है, वो की टीचा है जिस नूं मुख रख के वो इस किस्से नूं जिहड़ा है वो कहानी बंद जिहड़ा है करन जा रहे हैं। सो जिस जिहड़ा उन्होंने झाकी पेश की है वो झाकी सानूं दसदी है कि कोई संगत है जिहदे विच वारिस शाह ते उहदे यार बेली जिहड़े ने वो बैठे हुए हैं और वो गलबात कर रहे हैं और उन्हां दी गलबात तो जिहड़ा ना जी सानूं ये पता लगदा है कि यह सूझवानां दी बैठक है, यह विचारवानां दी बैठक है। यह वो लोग ने जिहड़े संजीदगी दे नाल गंभीरता दे नाल किसी विषय के उत्ते जिहड़ा ना गलबात कर रहे हैं। असी अगर अपनी हयाती नूं अपने आल दुआले नूं देखीए तो गल जी ना बिल्कुल सानू समझ आ जाती है कि असी भी जो गंभीरता के नाल गल करनी होंदी है, संजीदगी के नाल गल करनी होंदी है तो असी भी एक इकट्ठ कर रहे हैं। असी भी साडे भी संगतियां बेलियां का ना एक मंडल है, एक साडी भी परिया है जिहदे विच बैठ के असी जिहड़ा ना वो गलबात कर रहे हैं। सो एक लफज जिहड़ा है ना साडे इत्थे आम करके इस्तेमाल किया जाता है और वो है स्टडी सर्कल, जिन्हों पंजाबी दे विच असीं कहने विचारचारी बैठक। यानी कि असी जदों जिंदगी के मामले नूं समझना हुंदा, सियासत नूं समझना हुंदा, अपने आल दुआले नूं समझना हुंदा, जिंदगी दे विच आईयां होईयां औकड़ां नूं समझना हुंदा ते असी एक उस विषय के उत्ते जिहड़े एक्सपर्ट लोग हुंदे ने उन्हां दे विच जाके बैठने आ ते उस एक तरीके दे नाल जिहड़ा ना असीं गलबात करने आ। तो इसका मतलब यह होया कि एक ऐसी बैठक जिहदे विच लोग जिहड़ा है वो एक खास तरीके नाल बैठ के एक खास प्रबंध के हेठ एक खास ढंग के नाल जो गल करते हैं तो उस इकट्ठ नूं जिहड़ा है उस बैठक नूं जिहड़ा है विचारचारी बैठक आख्या जाता है, स्टडी सर्कल आख्या जाता है। तो ये इत्थे भी सानू जिहड़ा ना कोई इंज दा जिहड़ा है ना वो झाकी जिहड़ी है ना वो दिसदी पई है
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੈਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ 11 ਹੈ ਇਹ ਯਾਰ ਦੀ ਜਮਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹਾਇਕ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਦਦਗਾਰ, ਹੈਲਪਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅੰਦਰਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੱਟ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਆ ਫਰੈਂਡ ਇਨ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ ਇਨ ਡੀਡ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਮਹਦੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਆਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੋਚਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਉਹ ਜਨੌਰ ਪੁਣੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਖਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜੀ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿਗਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਚਾਰੀ ਬੈਠਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ। ਉਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਿਣੀ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਸਹਿਣੀ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਕਹਿਣੀ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਢੰਗ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇਗੀ। ਉਸ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਣੀ ਸਿੱਖੋ। ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕੀ ਹੈ,
ਉਸ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਥ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨੀਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਧਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਅੱਧ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਹਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਮਸਲ ਰਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੁਫੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। तो हुण वारिस शाह होरां ने किस्सा कित्थों बनाउणा है? वारिस शाह होरां कोल सोर्स की है अपने किस्से नूं बनाउण दा? तो इस दे राहीं वारिस शाह होरी एक ते इस मिथ नूं तोड़दे पए ने कि ये किस्से जिहड़े ने ये कोई इल्हामी नहीं हुंदे, ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। लेकिन एक गल जिहड़ी है वारिस शाह ने जिहड़ी कीती है और वो है बिल्कुल अगा वधू गल है, और वो मिथ नूं तोड़न वाली गल है। और वो मिथ नूं तोड़ना जिहड़ा है बने हुए पैराडॉक्स नूं तोड़ना ये कोई सौखी गल नहीं है, ये बड़ी वड्डी गल है। और ये जिहड़ी है ना बड़ी एक आला जिहड़ा कलात्मक रंग है उसकी मंग करती है। ये कोई हारी सारी जिहड़ा है ना इस नूं नहीं तोड़ सकता। लेकिन वारिस शाह दी तुसीं कला दा गुण ये देखो कि उन्होंने बड़े सादा सरल ते आसानी दे नाल जिहड़े समझ आने वाले उचाख ने। मैं इसे दसदा कि उचाख जिहड़ा है वो असी लफ्ज़ लई जिहड़ा ना पंजाबी च इस्तेमाल करने आ, अखर जिहड़ा है वो हरूफ लई असी वरतने आ, लफ्ज़ लई नहीं। सो उचाख जिहड़ा है वो असी लफ्ज़ लई जिहड़ा वर्ड लई जिहड़ा है वो इस्तेमाल इसे जिहड़ा ना वो कर रहे हैं। तो बड़े सादा ते सरल उचाखां दे विच वारिस शाह होरां ने इस मिथ नूं तोड़िया है और दसिया है कि किस्साकारी जिहड़ी है यह कीती जांदी है अज ते। और वारिस शाह होरां नूं लोड़ क्यों महसूस हुई? क्योंकि किस्सियां दे राहीं जिहड़े किरदार जिहड़े ने वो लोकां दे विच ईमान दा दर्जा इख्तियार कर गए ने, वो एक अकीदे दा जिहड़ा ना दर्जा इख्तियार कर गए ने, जिहदे विच जिथे जिथे लोग इन्हां इस जहनीयत दे विच फसे हुए ने वो समाज जिहड़े ने वो पछड़ गए ने, वो पिछे रह गए ने, वो तरक्की नहीं कर रहे।
ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੜਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੌ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰ ਹੀਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਐਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਮਰਗੂਬ ਬਣਾਇਆ ਹੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੰਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਜੋੜ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਉਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਲਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜੀ ਹੈ, ਇਲਹਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸੋਰਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌਂਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੰਨ ਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। तो वारिस शाह होरी जिहड़े ने उन्हां दा जिहड़ा वेला है वो है 1720 तो 1780 का जिहड़ा वेला है। और ये वेला जिहड़ा है इहदे विच बुल्ले शाह होरी भी जिहड़ा ने साह लै रहे हैं। बुल्ले शाह होरी जिहड़ा ने उन्होंने थरथली मचाई हुई है और बड़े जलाली होके वो जिहड़ा है वो सल्तनत नूं और मुलायत नूं जिहड़ा ना उन्होंने आडा लाया होया। उन्हां दी एक पूरी लहर है और वो जिहड़ी लहर है वारिस शाह के वेले दे विच वारिस शाह जिहड़े ने वो जूनीयर ने, बुल्ले शाह होरी जिहड़े ने वो सीनियर ने। तो 1757 दे विच बुल्ले शाह होरी जिहड़े ने अलोप हो जांदे ने। पर उन्होंने जिहड़ी लहर चलाई और वो जिहड़ी लहर चलाई उन्होंने इलम दी, उन्होंने जिहड़ी लहर चलाई अकल दी, दानिश दी, उस लहर के तत्त दे विच जिहड़ा इत्थे भड़कू मचिया उस जिहड़े लंबू सन लगे उन्हां दा सेक जिहड़ा सी वो मौजूद सी। और उस सेक दे जिहड़े लोग सन जिन्हां ने वो सेक हंडाया सी वो भी इस संगत दे विच जिहड़ा ना वो बैठे हुए ने। दूसरे पासे जिहड़ा असीं देखने आ कि इत्थे जिहड़ा है ना कि थरथल्ली मची हुई है। दर खुला हशर अजाब दा बुरा हाल होया पंजाब दा जदों अपनी अपनी पै गई है, मां धी नूं लुट के लै गई है। सारे देश पंजाब खराब विचों सानू बहुत अफसोस कसूर दा है। सो ये जिहड़ा है जिहड़ी मां धी नूं लुट के लै गई है, नफसो नफसी दा आलम है। अशराब खराब कमीन ताज़ा जमींदार नूं वड्डी बहार हुई। चोर चौधरी यारनी पाक दामन भूत मंडली 1 तो 4 हुई। इत्थे जिहड़ा सी पंजाब दे अंदर सिख मिसलां जिहड़ियां सन वो इकट्ठियां हो रही सन। वो एक पासे ते अफगानी लुटेरियां दे नाल भी भिड़दियां पईयां सन, दूजे पासे वो मुगलों के नाल भी भिड़दियां रही सन। इत्थे मरहट्टे जिहड़े सन वो भी अपना भिड़दे पे सन। तो उधरों जिहड़े अंग्रेज सन वो बंगाल ते बहार जिहड़ा सी उन्होंने नत्थ लिया सी।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਫਿਕਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਕੇ ਹਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਮਝੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੈਯਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਊਂਚ ਨੀਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਤਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਮਤੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਆ ਹੋ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਊਂਚ ਨੀਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀ ਉਗੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਮੰਨ ਲੈ ਬੁੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੱਲਾ ਅਰਾਈਆਂ, ਆਲ ਨਬੀ ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਥੂਕੂ ਲਿਖਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਯਦ ਆਖੇ ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲਣ ਸਜ਼ਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਾਈ ਸਦੇ ਜਨਤੀ ਪੀਂਗਾ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰ ਹੀਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਐਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਭੇਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਭੇਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਵੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਛੇਕੜ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਲੜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਰੰਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ,
ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਲਾਸਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰਕ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਫੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛੇਕੜ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਧੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਮੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਟੋਰੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਟੋਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਰਲਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਫੱਬਦੀ ਉਹ ਨਿਭਾਓਗੇ। ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ।